Good afternoon, my respected teachers, my dear colleagues, and my dear student. Today, our second day of student webinar on state animals of West Bengal. I would request Dr. Manavesh Mozumdar, Associate Professor of our department, to deliver the welcome address. Dr. Mozumdar, please carry on. থ্যাংক ইউ মিলিতে। শুভ দ্বীপ্রহর। বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় প্রাণীবিদ্যা বিভাগ আয়োজিত 4 দিনব্যাপী বিদ্যার্থী আলোচনা চক্রের আজ দ্বিতীয় দিন। আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত সমস্ত গুণীজন, আমার সহকর্মী অধ্যাপক অধ্যাপিকা, বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং আজকের আলোচনা সভার আলোচনা নিরীক্ষক ডক্টর সৌম্যজিৎ ব্যানার্জিকে আমি উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের আলোচনা সভায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে তাদের হার্দিক আমন্ত্রণ, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। তারা তাদের আজকের প্রচেষ্টায় সফল হোক এই কামনা সর্বতোভাবে করি। এই মহামারীকালীন সময়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি অত্যন্ত উপযোগী পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই রকম আলোচনা সভা উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে আমাদের বিভাগীয় বিশ্লেষণে আমাদের মনে হয়েছিল। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস, আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করবে এই আমাদের কামনা। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং নমস্কার জানালাম। ভালো থাকুন সবাই। মিলিতা। Thank you, Manavazda. Now, I would request our faculty member, Dr. Pinky Ghosh, to introduce our chairperson, Dr. Shomojit Banerjee, Assistant Professor of Sri Rampur College. Over to Pinky. ধন্যবাদ দিদি। সবাইকে জানাই শুভ অপরাহ্ন। আজকে আমাদের মধ্যে চেয়ারপারসন হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীরামপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সৌম্যজিৎ ব্যানার্জি। উনি স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেছিলেন শ্রীরামপুর মহাবিদ্যালয় থেকে এবং এরপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে। এরপর 2013 সালে উনি ওনার গবেষণা সম্পন্ন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ওনার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল এডিস ইজিপ্টাই মশকির ওপর। আজকে ডক্টর ব্যানার্জিকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি। এবার আমি ডক্টর ব্যানার্জিকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি। ডক্টর ব্যানার্জি। Thank you, the organizing members of the college. So basically, the title of this particular webinar that is going to be held under the aegis of Vijayanarayan Mahavidyalaya is very appropriate in the current backdrop of ever-changing biological diversities assessment, as well as its importance in human society. Now, we all know that thousands of species are going extinct as a result of several anthropogenic activities. And in the current backdrop of this particular scenario, conservation biology is basically a new synthetic discipline to deal with this unprecedented crisis. Conservation biologists, they have combined several basic and applied research approaches to prevent the extinction of the species and loss of genetic variation, as well as destruction of biological communities. Conservation biology basically also draws religious as well as philosophical traditions from European school of thoughts to American school of thoughts to the Asian scenario. Everywhere the scientists, the academicians, the stakeholders of different capacities, they have come together with certain environmental legislations, certain laws to be imposed upon the human societies to think twice of what we are going to synthesize in the current years. If you are not aware of what is being affected, how are we ourselves being affecting ourselves in the scenario of improper exploitation of the natural resources. So I think the students
through the deliberation would be able to emphasize one of the most important aspect of how this conservation of the species, be it the plant, be it the animal, that has been categorized as the state organisms, state animals or state plants in different positions, is helpful towards conserving those organisms as a whole and all the species in a holistic approach. I wish all the students every success in their forthcoming endeavor, and I wish the department and I congratulate the department on organizing such a well thoughtful webinar, keeping behind the students their participation in the backdrop. Thank you all. Thank you, Dr. Banerjee. Two group of students will deliver their webinar, their presentation now. I would request you to chair the session. Students, kindly start your presentation. First, group B will start. And whenever you will start, kindly introduce yourself. শুভ অপরাহ্ন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মাছের উপর আমাদের বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় চেয়ারপারসন, আমাদের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়, শিক্ষিকা মহাশয়া এবং আমার সকল বন্ধুদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আমি সংলাপ বিশ্বাস এবং আমার বন্ধুরা যথাক্রমে অনন্যা ঘোষ, সৌমিলি ঘোষ এবং সুলগ্ন ব্যানার্জি এই অনুষ্ঠানে গ্রুপ বি থেকে উপস্থাপনা করছি। আমাদের আজকের বিষয় রাজ্য মাছ, টিনুয়ালোসা ইলিশা, অর্থাৎ ইলিশ মাছ। এ সম্পর্কে কিছু জানা এবং অজানা তথ্য আপনাদের সামনে শেয়ার করার চেষ্টা করব। প্রথমেই ভূমিকা। বাঙালিকে বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি। স্বাদে ও ঘ্রাণে অন্যান্য মাছকে পেছনে ফেলা ইলিশ বাঙালি সমাজে মাছের রাজা হিসেবে আদৃত। পুষ্টিগুণের দিক থেকেও অনন্য এই রূপালী মাছটি বাংলাদেশের জাতীয় মাছ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অনেক আগেই। তখনকার সময় ইলিশের প্রাচুর্য ছিল, তাই সহজলভ্যও ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রজননের আগে ডিমসহ ইলিশ ধরা, নদী দূষণ, বিভিন্ন কারণে ইলিশের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই মাছের রাজা ইলিশ যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ইলিশকে রাজ্য মাছ হিসেবে ভূষিত করা হয়েছে। ইলিশের আধিক্য যাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য ইলিশ হ্রাসের কারণ বের করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ইলিশের প্রাচুর্যতার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো আমাদের রাজ্য মাছ হিসেবে ইলিশ ঘোষণা করা। এখন জেনে নেব এই ইলিশের মধ্যে কি কি খাদ্য গুণ আছে। ক্যালোরিজ দেখা যাচ্ছে 309.58, ফ্যাট থেকে প্রাপ্ত ক্যালোরি 200, এতে প্রোটিন থাকে 24.72 গ্রাম, ফ্যাট থাকে 22 গ্রাম, ভিটামিন সি 27 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 204 মিলিগ্রাম, আয়রন 2.38 মিলিগ্রাম। রোগ প্রতিরোধেও ইলিশের অবদান অপরিসীম। ইলিশ মাছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। অন্যদিকে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া রক্ত সঞ্চালন, চোখকে, ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে, ত্বকের যত্নে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে ইলিশের জুড়ি মেলা ভার। ইলিশের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যটা ঠিক কেমন? ইলিশ মাছ দেখতে রূপালী এবং বেশ চকচকে হয়ে থাকে। এদের কোনো ডরসাল এবং অ্যানাল স্পাইন থাকে না। 18 থেকে 21টি ডরসাল সফট রে এবং 18 থেকে 23টি মতো
অ্যানাল সফট রে থাকে। এদের পেটের নিচের দিকে 30 থেকে 33টি কাঁটা যুক্ত থাকে এবং প্রায় 100 থেকে 250টি গিল র্যাকার্স থাকে। এই গিল র্যাকারগুলি এদের খাদ্য গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এরপরে আমরা এখন দেখে নেব প্রাণী জগতে ঠিক কোথায় অবস্থান করছে ইলিশ। ইলিশের ফাইলাম কর্ডাটা, সাবফাইলাম ভার্টিব্রাটা, সুপার ক্লাস ন্যাথোস্টামাটা, সিরিজ পিসিস, ক্লাস অ্যাক্টিনোপটেরিগি, অর্ডার ক্লুপিফর্মস, ফ্যামিলি ক্লুপিডা, জেনাস টিনুলোসা ইলিশা। এরপরে আমরা ইলিশের হ্যাবিট সম্পর্কে জানব। ইলিশ মাছের খাদ্যাভ্যাস সময়, ঋতু, মাছের গঠন, পরিবেশগত অবস্থা, আবাসস্থলের সাথে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত জুভেনাইল অবস্থায় জুওপ্লাঙ্কটন অর্থাৎ ডায়াটম, কোপেপডস এদের 5-6 মাস বয়স অবধি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং এরা যতই প্রাপ্তবয়স্কদের দিকে এগোয় এবং বিশেষত স্পাইনিং টাইম এরা খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ইলিশের বাসস্থান, এটি লবণাক্ত জলের মাছ। এ মাছ সাধারণত সমুদ্র, মোহনা এবং নদী ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া যায়। অ্যানাড্রোমাস মাছ হয় এদের পর্যাপ্ত পরিমাণে অসমোরেগুলেটরি মেকানিজম লক্ষ্য করা যায়, যার ফলস্বরূপ এরা ওয়াইড রেঞ্জে লবণতা সহ্য করতে পারে। ইলিশের ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা দেখব বিশাল পরিধি জুড়ে আমরা ইলিশের বিস্তৃতি লক্ষ্য করে থাকি। ইলিশ মাছ সাধারণত সমুদ্র, নদী, মোহনা এইসব জায়গায় পাওয়া যায় এবং বিশেষ করে পার্সিয়ান গালফ, লোহিত সাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ইত্যাদি জায়গায় এই ইলিশের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলি, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীতেও ইলিশের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। এরপর আমার বন্ধু অনন্যা ঘোষকে ইলিশ সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সংলাপ। এতক্ষণ আমরা ইলিশ মাছের বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস, বিস্তৃতি এবং এর গুণাগুণ সম্বন্ধে জানলাম। এরপর আমরা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় মাইগ্রেশন অর্থাৎ ইলিশ মাছের গতিপথের মধ্যে কি কি পরিবর্তন আসে সেই দিকে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। মাইগ্রেশন, আমরা দেখতে পাই যে ইলিশ অ্যানাড্রোমাস মাইগ্রেশন করে থাকে, অর্থাৎ ম্যাচিওর ইলিশ মাছ সমুদ্রে থাকে এবং যখন এদের ব্রিডিং এর সময় হয় তখনই ইলিশ মাছ নদীর দিকে গমন করে। ফ্রেশ ওয়াটারের নির্দিষ্ট স্পনিং গ্রাউন্ডে, যেখানে স্পনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর যেমন ওয়াটার ডেপথ, ওয়াটার কারেন্ট, টেম্পারেচার, ডিজলভ অক্সিজেন, ফুড, এই চাহিদাগুলো পূরণ হয়, সেইখানে ইলিশ মাছ স্পনিং করে থাকে। নদীর মিষ্টি জলে ডিম পাড়ার ফলে ডিমগুলো নষ্ট, মেল এবং ফিমেল ইলিশ মাছ স্পনিং এর পরেই সমুদ্রে ফিরে আসে এবং জুভেনাইল অবস্থায় ইলিশ মাছ নদী থেকে সমুদ্রের দিকে মুভ করে, কারণ ম্যারাইন ওয়াটারেই তারা খাদ্য গ্রহণ করবে এবং গ্রো করবে এবং যতক্ষণ না তারা ম্যাচিওর অবস্থায় আসছে ততক্ষণ সমুদ্রেই থাকবে। এরপর যখন জুভেনাইল ইলিশ ম্যাচিওর করে তখন এরা আবার নদীর দিকে অভিযান করে। এইভাবেই চক্রাকারে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াটি ঘটতে থাকে এবং এর জন্য প্রধানত টলারেন্স পাওয়ারের দরকার হয়, অর্থাৎ স্যালিনিটি টলারেন্স পাওয়ার, এবং এরা ওয়াইড রেঞ্জে সমুদ্রের জলের, মোহনার এবং নদীর জলের স্যালিনিটিকে টলারেন্স করতে পারে, তাই এদের ইউরিহ্যালাইন মাছও বলা হয়ে থাকে। আমরা সাধারণত ইলিশ মাছের দুই ধরনের মাইগ্রেশন দেখতে পাই, এক সাউথ ওয়েস্ট মনসুন মাইগ্রেশন এবং দুই উইন্টার মাইগ্রেশন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সময়ের উপর ভিত্তি করে খাদ্যের উদ্দেশ্যে এবং স্পনিং এর জন্য ইলিশ মাছ যে মাইগ্রেশন করে তা তো আমরা আগেই দেখলাম। আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল
এবং বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর মাইগ্রেশনকে প্রভাবিত করে থাকে। ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর যেগুলি ইলিশ মাছের মাইগ্রেশনকে প্রভাবিত করে সেগুলি হলো টেম্পারেচার, ওয়াটার ডেপথ, লাইট ইন্টেন্সিটি, ওয়াটার কারেন্ট ইত্যাদি। এছাড়াও কেমিক্যাল ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ছে স্যালিনিটি, ডিজলভড গ্যাসেস, ওডর এবং পলিউটেন্টস। বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট, ব্লাড প্রেশার, ফিজিওলজিক্যাল ক্লক, এন্ডোক্রাইন স্টেট ইত্যাদি, যা মাইগ্রেশনকে প্রভাবিত করে থাকে। স্লাইডের ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলিশ মাছ কিভাবে মাইগ্রেট করছে। প্রথমে ইলিশ মাছ সমুদ্র থেকে নদীর দিকে যাচ্ছে এবং পরে সেখানে স্পনিং করছে এবং এরপরে ডিম ফুটে অপত্য সৃষ্টি হওয়া থেকে শুরু করে জুভেনাইল দশার আগে পর্যন্ত তারা নদীতেই থাকছে এবং জুভেনাইল দশায় এরা আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে আসছে। এরপর আমরা ইলিশ মাছ কিভাবে রিপ্রোডাকশন করে থাকে সেটা একটু দেখে নেব। জুভেনাইল দশায় ইলিশ মাছ নদী থেকে সমুদ্রে চলে যায় এবং সেখানেই ইলিশ মাছ গ্রো করে। এরপর বিভিন্ন ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর এবং খাদ্য গ্রহণের উপর নির্ভর করে ইলিশ মাছের ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে সাধারণত উইন্টার সিজনটাই ইলিশ মাছের গ্রোথ ফেজ হিসাবেই পরিচিত। এরপর ম্যাচুরেশনে এরা স্পনিং এর জন্য ব্রিডিং গ্রাউন্ড চুজ করে এবং স্পনিং গ্রাউন্ডের বিভিন্ন ফ্যাক্টর এদের এন্ডোক্রাইন সিক্রেশনকে প্রভাবিত করে থাকে। এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর ডিপেন্ড করেই হাইপোথ্যালামাস জিএনআরএইচ নামক হরমোন সিক্রেশন করে এবং পরবর্তীতে জিএনআরএইচ হরমোন অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে এফএসএইচ এবং এলএইচ হরমোন সিক্রেশন করে থাকে, যা গোনাডকে স্টিমুলেট করে এবং বিভিন্ন হরমোন যেমন 11 আলফা কিটো টেস্টোস্টেরন এবং 17 বিটা এস্ট্রাডাইল এই হরমোনগুলো সিক্রেশন করে থাকে, যা রিপ্রোডাকশন সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। স্পনিং গ্রাউন্ডে আমরা 1:1.6 রেশিওতে ওজিং মেল এবং ফিমেল ইলিশ মাছকে পেয়ে থাকি। যদি ইলিশ মাছের ফিকান্ডিটি রেঞ্জ আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় যে 35 থেকে 57 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ইলিশ মাছ অন্তত 1.5 থেকে 2 মিলিয়ন ডিম পাড়তে পারে। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসই হলো প্রজননের জন্য ইলিশ মাছের প্রজননের জন্য উপযুক্ত সময়। ইলিশ মাছের প্রজননের বিষয়ে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে রাখি। যখন ইলিশ মাছ মাইগ্রেশন করে স্বাদু জলে আসে, তখন অনেক সময় স্বাদু জলে ব্রিডিং গ্রাউন্ডে প্রয়োজনীয় ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো না থাকায় তারা স্পনিং করতে পারে না। এর ফলে এরা এগ রিলিজ বা স্পার্ম উজ আউট কোনোটাই করতে পারে না, ফলে ব্রিডিংও সম্পন্ন হয় না। কিন্তু কখনো কখনো গোনাডের অপরিণত অবস্থাও আমরা দেখতে পাই। এরপরে যখন ফ্যাক্টরগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তখন এদের উইন্টারে মাইগ্রেশন দেখা যায় এবং উইন্টারে ব্রিডিংও হয়। এইভাবেই ইলিশ মাছ প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এর পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ইলিশ মাছের হ্রাসের কারণ এবং তার সংরক্ষণের উপায় এই নিয়ে আলোচনা করবে আমার বন্ধু সৌমিলি। ধন্যবাদ অনন্যা। এতক্ষণ আমরা ইলিশ মাছের রিপ্রোডাকশন এবং মাইগ্রেশন নিয়ে জানলাম। এখন আমরা ইলিশ মাছের হ্রাসের কারণগুলি জেনে নেব। বর্তমানে ইলিশ মাছের যেমন ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, ঠিক তেমনই বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে ইলিশ মাছ আজ বিপন্নতার পথে। তাই আইউসিএনের রেড লিস্টে ইলিশ মাছকে বিপন্ন প্রজাতি অর্থাৎ থ্রেটেন্ড স্পিসিস হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আইউসিএন দ্বারা নির্ধারিত ইলিশ মাছের অবলুপ্তির কারণগুলি হলো বাঁধ নির্মাণ, ছোট ইলিশ মাছ ধরা, বাসস্থান ধ্বংস, পরিণত ইলিশ মাছ ধরা, দূষণ, অতিরিক্ত মাছ ধরা ইত্যাদি। প্রথমে আমরা দেখে নিই বাঁধ নির্মাণ। আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গায় নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, যা ইলিশ মাছের মাইগ্রেশনে বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে ইলিশ মাছের জীবনচক্র ব্যাঘাত ঘটে। যেমন 1975 সালে গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত ফারাক্কা ব্যারেজ এর অন্যতম উদাহরণ। ছোট ইলিশ মাছ ধরা অর্থাৎ ইলিশ মাছ তার পূর্ণাঙ্গ দশার আগে জুভেনাইল দশায় বিভিন্ন নেটের মাধ্যমে, যেমন বলতে পারি ছোট জাল, ব্যাস নেট, গিল নেট, শুটিং নেট, স্কুপ নেট
ইত্যাদির মাধ্যমে নভেম্বর থেকে বা কখনো কখনো জুলাই মাসে নদী থেকে ধরা হয়, যার ফলে এদের সংখ্যা কমে যায়। বাসস্থান ধ্বংস। প্রায় আমরা দেখি যে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প কারখানা ও সেচের কাজে নদীর জল ব্যবহার করা হয়। এর ফলেও নদীর জলের লেভেল কমে আসছে, যা মাছেদের ব্রিডিং বা স্পনিং এ বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও নদীতে পলি জমার ফলে মাইগ্রেশনে ব্যাঘাত ঘটে, যা ইলিশ মাছের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। পরিণত ইলিশ মাছ ধরা। বর্ষাকালে অর্থাৎ ব্রিডিং এর সময় পরিণত ইলিশ মাছ যখন সমুদ্র থেকে নদীতে মাইগ্রেট করে, তখন চাহিদার কারণে পরিণত ইলিশ মাছ ধরার ফলে স্ত্রী ইলিশ মাছ ডিম পাড়তে পারে না। এটি ইলিশের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ বলা যেতেই পারে। দূষণ। বর্তমানকালে আমরা সবাই জানি দূষণ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। যথেষ্ট পরিমাণে নদীর জলে বিভিন্ন কারখানা ও শহরাঞ্চলে দূষিত বর্জ্য পদার্থ মেশার ফলে মাছেদের জীবনযাপন আজ ব্যাঘাত ঘটছে। এছাড়া অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণেও মাছেদের অস্তিত্ব আজ সংকটে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাঁধ নির্মাণ, দূষণ, অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং ছোট ইলিশ মাছ ধরা ইত্যাদি ছবিগুলি, যেগুলির ফলে ইলিশ মাছের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং এর জন্য ইলিশ মাছের সংরক্ষণের প্রয়োজন। আমাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হতে হবে ভবিষ্যতে যাতে ইলিশ মাছকে আমরা বাঁচিয়ে রেখে যেতে পারি। একটু আগেই আমরা দেখতে পেলাম বিভিন্ন প্রতিকূলগত অবস্থা, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, বাঁধ নির্মাণ, নিবিড় মাছ চাষ, পলিউশন ইত্যাদির কারণে যেমন মাছের অবলুপ্তি ঘটছে, তাই তার সংরক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। এখন ইলিশ মাছের সংরক্ষণের উপায়গুলি জেনে নিই। প্রথমত, ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে, যাতে মাইগ্রেশনের সময় নদী থেকে সমুদ্রে যাওয়া জুভেনাইল মাছ এবং বর্ষাকালে ব্রিডিং এর সময় সমুদ্র থেকে নদীতে আসা পরিণত মাছগুলি আমরা রক্ষা করতে পারি। ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য জিরো মেশ যুক্ত জাল ব্যবহার করতে হবে। নদীর তীরবর্তী অর্থাৎ স্পনিং গ্রাউন্ড এলাকায় কোনো রকম বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দূষণকারী শিল্পের কারখানা গড়ে তোলা যাবে না, যা তাদের স্বাস্থ্য ও বাস্তুতন্ত্রের জন্য উপযোগী নয়। জলজ বাসস্থানকে মাছেদের পরিযানের জন্য উন্নত করতে হবে, যাতে ইলিশ মাছ সহজেই যাতায়াত করতে পারে। এখন দেখে নিই মাছেদের সংরক্ষণের জন্য কি কি সচেতনতা নেওয়া প্রয়োজন। ইলিশ আমাদের রাজ্যীয় মাছ, রাজ্য সম্পদ এবং ঐতিহ্যের একটি অংশ। তাই একে রক্ষা করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা প্রত্যেকটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজকে জাটকা, আগামী দিনের বড় ইলিশ। মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা বোধ পুরোপুরিভাবে জাগাতে পারলেই ইলিশ মাছকে রক্ষা করা যাবে এবং এর উৎপাদনও বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। এখন ইলিশ মাছ রক্ষা করার জন্য কোন কোন বিষয়ে সচেতন হতে হবে দেখা যাক। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট লার্জ সেভ স্মল, অর্থাৎ বড় ইলিশ মাছ খেতে হবে এবং ছোট অর্থাৎ জুভেনাইল মাছকে রক্ষা করতে হবে। 23 সেন্টিমিটারের থেকে ছোট মাছ ধরা ও খাওয়া কোনোটাই যাবে না। মাছ ধরার জালের সাইজ 90 মিলিমিটারের বড় হতে হবে। মৎস্যজীবীদের অন্যান্য মাছ ধরতে এবং বিক্রয় করতে উৎসাহিত করতে হবে। ইলিশ উৎসব বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও আরো অন্যান্য প্রজাতির মাছকে উন্নীত করতে হবে, যাতে মৎস্যজীবীরা অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ থেকেও লাভ করতে পারে। তো এখন থেকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যদি এখন থেকে সচেতনতা অবলম্বন না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই অতুলনীয় স্বাদের অধিকারী মাছের স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। এর পরবর্তী অংশ আলোকপাত করবে আমার বান্ধবী সুলগ্না ব্যানার্জি। ধন্যবাদ সৌমিলি। আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর্টিফিশিয়াল ব্রিডিং অফ হিলসা। উপরে বাঁ দিকে ছবিতে আমরা দেখিয়েছি পরিপক্ক ইলিশ স্ত্রী মাছ ও পরিপক্ক ইলিশ পুরুষ মাছ টাটকা ধরে
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাছগুলিকে ধরার পর স্টেপিং মেথডে আর্টিফিশিয়াল ব্লিডিং করেছে। এরপর স্ত্রী ইলিশ মাছের পেটের দিকটা একটু চেপে ধরলে ডিম বেরোবে, আর পুরুষ মাছের পেটের দিকটা একটু চেপে ধরলে সিমেন অর্থাৎ স্পাম বেরোবে। এরপর একেবারে বাঁ দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি এনামেল ট্রে, প্রথমে ডিম তারপর স্পাম দেওয়া হয়েছে। স্পাম সচল করার জন্য জলের প্রয়োজন, তাই যে পরিবেশ থেকে ইলিশ মাছ ধরা হয়েছে সেই পরিবেশে জল ফেদারের সাহায্যে নাড়িয়ে মিশ্রণটি উৎপন্ন হয়েছে এবং ফার্টিলাইজড হয়ে জাইগোট উৎপন্ন হয়েছে। ফলস্বরূপ যেগুলো ফার্টিলাইজ হয়েছে এবং মেমব্রেনগুলি পরিষ্কার হয়েছে সেগুলো জাইগোট স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। অন্যদিকে আনফার্টিলাইজড এগ জাইগোট স্পষ্টভাবে দেখা যাবে না এবং ফার্টিলাইজড এগ জলের ওপর ভাসবে এবং আনফার্টিলাইজড এগ জলের নিচে ডুবে যাবে। এরপর হ্যাচিং পুলের সাহায্যে বারবার জল দিতে হবে এবং ডিমগুলি ঘুরতে শুরু করবে। আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে পার্টিকুলার ইনকিউশন পিরিয়ডের পর মেমব্রেনগুলি বাস্ট করবে এবং হ্যাচলিংয়ে পরিণত হবে। এই পর্যায়ে এদের কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না। ইয়াকের সাহায্যে এরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পেয়ে থাকে, যা আমরা উপস্থাপনাটির দ্বারাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর্টিফিশিয়াল ফুড অর্থাৎ ফ্লাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, জুপ্ল্যাঙ্কটন, ক্লোরেল্লা যেগুলি ইলিশ মাছের খাদ্য সেগুলিকে সরবরাহ করা হয় এবং খাদ্যগুলিকে আর্টিফিশিয়ালি কালচার করা হয়েছে, যা আমরা উপস্থাপনের দ্বারাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। বিভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউট এবং গবেষণা কেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম চালাচ্ছে। তারা চেষ্টা করছেন তাদের লাইভ ফুডগুলোকে কিভাবে কালচার অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করা যায়, কারণ জুভেনাইল স্টেজগুলিতে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লাইভ ফুড দরকার। তাই গবেষণা কেন্দ্রগুলি তাদের বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা কিভাবে লাইভ ফুড কালচার করা সম্ভব তা তারা প্রায় দিনও চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের ইন্ডিয়াতে গবেষণা কেন্দ্রগুলি উপস্থিত, যথা CIFA ভুবনেশ্বরে উপস্থিত। এছাড়া আমরা এই স্লাইডের ডান দিকে কল্যাণের একটি ছবি তুলে ধরেছি। অনাদিকাল থেকেই জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এই মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমিষ জাতীয় খাদ্য যোগানের জন্য মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য দেশের অভ্যন্তরে জলাশয়ে মাছের উৎপাদন প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। এই মাছ যাতে ভবিষ্যতে বিলুপ্তি না হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে প্রজন্ম যেন এই স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয়, তাই এখন থেকেই ইলিশ মাছের আর্টিফিশিয়ালি ব্রিডিং করা খুবই প্রয়োজন। কনক্লিউশন অর্থাৎ উপসংহার। আমাদের রাজ্য মাছ ইলিশ ঘোষণার কারণ হলো ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। সহনশীল ইলিশ উৎপাদন বজায় রাখতে হলে অভিপ্রায়নশীল ইলিশ মাছের চলাচল, খাদ্য গ্রহণ, প্রজনন ইত্যাদি কার্যকলাপ সংগঠিত হয়। যে জলজ পরিবেশ সেই পরিবেশেই ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর সাথে ইলিশের প্রাপ্যতার যে নিগুড় সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে সঠিক ধারণা নিয়ে ব্যবস্থাপনা কৌশল কাজে লাগানো আবশ্যক। 2013 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইলিশ সংক্রান্ত ব্যবস্থার জোর দিয়েছে। এই সচেতনতায় জেলেদের সাথে সাথে সাধারণ মানুষেরও নেওয়া উচিত। জাটকা ধরবও না, জাটকা খাবও না, এমন মনোভাব থাকা খুবই প্রয়োজন। এভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন তথা জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজনন ক্ষেত্রে মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে এবং তা বাস্তবায়িত করে ইলিশ রক্ষায় সবাইকে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। রেফারেন্স:
আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং অজানা উপস্থাপনাটি মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন। আমরা বেশিরভাগ তথ্য উইকিপিডিয়া থেকে সংগ্রহ করেছি। কনভারসেশন রেড লিস্টের সব তথ্য আমরা উইকিপিডিয়া থেকে সংগ্রহ করেছি। এছাড়া আমরা একটি বইয়ের খুবই সাহায্য পেয়েছি, দ্য কারেন্ট স্টেটাস অফ নলেজ অন হিলসা অ্যাকনলেজমেন্ট। আমরা আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে সত্যি খুবই কৃতজ্ঞ। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা মহাশয়ের কাছে, কারণ আমাদের ভুলগুলি এবং ত্রুটিগুলি সঠিক সময়ে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই উপস্থাপনাটি সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ জুওলজিকে আমাদের এত সুন্দর একটা শিক্ষামূলক কাজে ও এত সুন্দর একটি মঞ্চ উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য। আজকে আমাদের উপস্থাপনার শেষ পর্যায়ে আমার বন্ধু সংলাপকে আহ্বান জানাচ্ছি। Songlap, you are not audible. Songlap, you are not audible. Unmute yourself. Thank you, Group B student. Now I would request Group F students to Ma'am. start their presentation. Yes. Please. Please, ma'am, give few times Songlap. সংলাপের সংযোগ কোনোভাবে কেটে গেছে মনে হচ্ছে, ও একটু রিমোট এরিয়াতে রয়েছে। সংলাপ, তুমি যদি কিছু প্রেজেন্ট করতে চাও এগেন প্রেজেন্ট করো, প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ স্যার, কনক্লুড করো। স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, বলো। একটু আগে আমাদের বন্ধু সুলগ্না আমাদের রেফারেন্স এবং লাস্টে অ্যাকনলেজ পর্যন্ত বলে গেল। তো আজকের আমাদের উপস্থাপনার শেষ পর্যায়ে আমাদের রাজ্য মাছ ইলিশ নিয়ে কবি আজিজ লিপনের ইলিশ ও শৈশব কবিতা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি। আজ সব অতীত হয়েছে ইলিশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ঐশ্বর্য। হাতে ঝোলানো মস্ত বড় ইলিশ আজ আর চোখে পড়ে না। আমি যেমন খুন হয়েছি শৈশবে, তেমনি ইলিশ খুন হয়েছে জাটকা হয়ে। চকচকে সেই ইলিশের ঝাঁক দস্যুর আগ্রাসনে বিলীন হতে চলেছে স্মৃতির আঙিনা ঝেড়ে। কবিতাটির মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় মাছ ইলিশ হারিয়ে যাওয়ার একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই মাছের রক্ষার জন্য এবং এর প্রাচুর্য বাড়াতে আমাদের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়িয়ে এগিয়ে আসা সময়ের দাবি। আর সেই দাবি পূরণ হলেই বুদ্ধদেব বসুর কথায় জলের উজ্জ্বল শস্যে ভরে উঠবে মাছের রাজা ইলিশ এবং পাবে তার হারানো ঐতিহ্য। ধন্যবাদ। আজকে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এখানেই শেষ হলো। শুভ সন্ধ্যা। Okay, thank you, Songlap. So I think Group B presentation is completed or over. I would request Group F students to start their presentation. শুভ অপরাহ্ন আমাদের সকল মাননীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা মণ্ডলীকে, আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসনকে এবং আমার সকল প্রিয় বন্ধুদের। আজ আমরা আলোচনা করতে চলেছি আমাদের রাজ্য প্রাণী ফিশিং ক্যাট তথা বাঘরোলকে নিয়ে। আমি প্রণয় কুণ্ডু, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের সেকেন্ড সেমিস্টার জুলজি অনার্সের ছাত্র। আমার টিম মেম্বার অর্পণ ঘোষ এবং শেখ নাজিমুল হক যথাক্রমে সেকেন্ড এবং ফোর্থ সেমিস্টার জুলজি অনার্সের ছাত্র।
এখন আমরা বাগরোল সম্পর্কে কিছু জানা অজানা তথ্য শুনে নেব আমার বন্ধু অর্পণের থেকে। ধন্যবাদ প্রণয়। দ্য ফিশিং ক্যাট। ফিশিং ক্যাট, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম প্রিওনেরুলা ভিভেনিরাস, যাকে আমরা বাগরোল বলে চিনি, এটি একটি মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল, যার আকার আমাদের গৃহপালিত বিড়াল থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। এদের দেখে অনেক সময় চিতাবাঘের বাচ্চা বলে ভুল হয়, যেমনটি ছবিতে দেখানো হচ্ছে। সাধারণত বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে বাগরোল ছাড়াও আরো অনেক প্রজাতি দেখা মেলে। তাদের সাথে এই মেছো বিড়ালকে গুলিয়ে ফেললেও এদের গঠন ও আকারগত পার্থক্য ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি ভোঁদর বা অটার, দ্বিতীয়টি ইন্ডিয়ান সিভেট ক্যাট, যাকে গন্ধগোকুল বলে চিনি, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে জঙ্গল ক্যাট বা বনবিড়াল, এবং নিচেরটি হলো আমাদের বাগরোল। অরিজিনেশন। এই প্রিওনেরুলাস জেনাসটি 8.61 মিলিয়ন বছর আগে উৎপত্তি লাভ করে এবং বাগরোল প্রজাতিটি উৎপন্ন হয় 4.31 মিলিয়ন বছর আগে। সিস্টেমেটিক পজিশন। এটি বাগরোলের একটি সিস্টেমেটিক পজিশন এবং এটি ফেলিডি ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। ক্যারেক্টারিস্টিক। মেছো বিড়ালের মাথা থেকে শরীরের দৈর্ঘ্য 57 থেকে 78 সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে। এদের লেজের দৈর্ঘ্য 20 থেকে 30 সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়। একটি পুরুষ মেছো বিড়াল সাধারণত 8.5 থেকে 16 কেজি ওজনের মধ্যে হয়ে থাকে এবং মোটামুটি ভাবে 10 বছর পর্যন্ত বাঁচে। স্ত্রী মেছো বিড়াল সাধারণত 5.1 থেকে 6.8 কেজি ওজনের মধ্যে হয় ও 12 বছর পর্যন্ত বাঁচে। মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার। এদের মাথা বড় ও কপাল চওড়া প্রকৃতির হয়। মুখের দুই পাশে দুটি কালো স্ট্রিপস লক্ষ্য করা যায়। এদের চোখগুলো হলুদ এবং সবুজ রঙের হয়ে থাকে। কানগুলো ছোট ও কানের পিছনে সাদা স্পট লক্ষ্য করা যায়। লেজের দৈর্ঘ্য শরীরের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হয়ে থাকে এবং লেজের শেষে একটি সলিড ব্ল্যাক টিপ লক্ষ্য করা যায়। তাদের পাগুলি ছোট এবং পেশিপূর্ণ ও থাবাগুলো ওয়েল ডেভেলপড। ইন্টারগুমেন্ট অ্যান্ড পিগমেন্টেশন। বাগরোলের সারা দেহে ধূসর খয়েরি লোম দ্বারা ঢাকা থাকে। পিঠে সমান্তরালভাবে কালো ছোপ লক্ষ্য করা যায়। 4টি কালো লম্বা দাগ লক্ষ্য করা যায় তাদের কপাল থেকে পিঠ পর্যন্ত। মেছো বিড়ালের দেহে 2টি লেয়ারের লোম দেখা যায়। একটি পুরু, ঘন ও ছোট লোমের লেয়ার, যেটি মেছো বিড়ালকে উষ্ণ ও শুষ্ক থাকতে সাহায্য করে। অপরটি একটি বড় লোমের লেয়ার দ্বারা ঢাকা থাকে, যেটিকে আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। ডিস্ট্রিবিউশন। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে মেছো বিড়ালকে উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে মূলত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য, হিমালয়ের পাদদেশ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা অঞ্চলে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাম দিকের মানচিত্রে হলুদ রং দিয়ে ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার যে সকল অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা দেখানো হয়েছে, এবং ডান দিকের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অঞ্চলে তাদের অধিক পরিমাণে দেখা যায় তা হলুদ রঙের এবং যে সকল অঞ্চলে স্বল্প বিস্তর দেখা যায় তা হালকা আকাশি রং দ্বারা দেখানো হয়েছে। হ্যাবিটেট। বাগরোল জলা জায়গা খুব পছন্দ করে, তাই জলাভূমি, নদীর চারপাশ, ম্যানগ্রোভ অরণ্য তাদের চারপাশে এদের বাসস্থান স্থাপন করে থাকে। বাগরোল সম্পর্কে এর পরবর্তী অংশগুলো নিয়ে আলোকপাত করবে শেখ নাজিমুল হক। ধন্যবাদ অর্পণ। বিহেভিয়ার। বাগরোল প্রাথমিকভাবে নিশাচর প্রাণী। তারা সাঁতারে খুব পারদর্শী হওয়ায় অনেক দূর পর্যন্ত সাঁতার কেটে যেতে পারে এবং কখনো কখনো দেখা যায় জলে ডুবেও অনেক দূর পর্যন্ত তারা যায়। বাগরোলগুলি জলাশয়ে কিনারায় দাঁড়িয়ে শিকার ধরে, আবার কখনো জলে ডুব দিয়েও শিকার ধরে। বাগরোলগুলি খুবই শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকে। এরা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। সীমাকে চিহ্নিত করার জন্য
তারা বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে থাকে, যেমন গলা ঘষে, চিবুক ঘষে, মাথা ঘষে ও ইউরিন করে চিহ্নিত করে রাখে নিজেদের সীমাটিকে। তারা তাদের নখ তীক্ষ্ণ করে যাতে তারা খুবই সহজে শিকারকে আঘাত করে মারতে পারে। অনেক সময় পুরুষ বাগরোলটি মহিলা বাগরোলকে সাহায্য করে বাচ্চাদের লালন পালনের জন্য। প্রাপ্তবয়স্ক বাগরোলগুলি চাকলিং শব্দ করে নিজেদের মধ্যে বার্তালাপ করে। মেটিংয়ের সময় তারা চিটারিং শব্দ নির্গত করে। ইটিং হ্যাবিট, এদের প্রধান শিকার হলো মাছ। মাছ তাদের খাদ্যের তালিকায় 3/4। বাকি অংশে পাখি, পোকামাকড় এবং ছোট ইঁদুর রয়েছে। সাপ, উভচর এবং গৃহপালিত গবাদি পশু যেমন হাঁস, মুরগি, ছোট ছাগল প্রভৃতি খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে থাকে। আমরা বাগরোলে প্রজননের যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই সেগুলি হলো, বাগরোল সাধারণত পলিস্টারাস হয়। মহিলা বিড়ালটি সঙ্গমের পরে একটি গর্ত তৈরি করে যেখানে বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। গর্তটি ঘন ঝোপঝাড় বা পাথরের খাঁজে তৈরি করে। গর্ভাবস্থাটি সাধারণত 63 থেকে 70 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। একটি মহিলা বাগরোল 2 থেকে 3টি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। জন্মের সময় তাদের ওজন প্রায় 170 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিড়াল ছানাগুলির বয়স যখন 2 মাস বয়স হয় তখন তারা শক্ত খাবার খেতে শেখে এবং সাথে কিছুটা সাঁতারও শিখে যায়। 6 মাস বয়সে তারা দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং যখন তাদের 8 মাস বয়স হয় তখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়। 10 থেকে 15 মাস বয়সে তারা নিজেদের খাবার নিজেরা সংগ্রহ করতে পারে। এদের জনসংখ্যা বর্তমানে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং কেন হ্রাস পাচ্ছে তার ওপর আমার পরবর্তী বক্তা প্রণয় কুণ্ডু বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবে। থ্যাংক ইউ নাজিমুল দা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও বাঘরোল প্রজাতিটি বর্তমানে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন, এবার তাই নিয়ে আলোচনা করছি। বাসস্থান অবলুপ্তি সারা পৃথিবী জুড়েই জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। হচ্ছে নগরায়ন, গড়ে উঠেছে পর্বত প্রমাণ ফ্ল্যাট বাড়ি, কলকারখানা। এর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত জমি। তা আসবে কোথা থেকে? আসবে বনভূমি ধ্বংস করে, জলাভূমি বুঝিয়ে। এর ফলে ধীরে ধীরে বিপন্ন হচ্ছে বাঘরোল, দেখা দিচ্ছে খাদ্য সংকট। জলাভূমি ছেড়ে তারা ঢুকে পড়েছে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে, কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। কারেন্টের খোলা তারে শক খেয়ে বাঘরোলের মৃত্যু বিচিত্র নয়। গ্রামাঞ্চলে গৃহপালিত পশু, হাঁস মুরগি খেতে গিয়ে, মাছ চাষির পুকুরে খাদ্য সন্ধানে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতেই মৃত্যু হয় অনেক বাঘরোলের। আমাদের পরিবেশ নানাভাবেই প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে চলেছে। জল দূষণ তার মধ্যে অন্যতম। শহর কলকারখানার দূষিত রাসায়নিক, জমির কীটনাশক, সার গিয়ে পড়ছে কোনো নদীতে বা জলাভূমিতে, যা বাঘরোল ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাঘরোল শিকার নিষিদ্ধ হলেও কিছু কিছু উপজাতি ও চোরা শিকারী এই বাঘরোল শিকার করে, কেউ খাবার জন্য তো কেউ আবার চামড়া পাচারের জন্য। খোলা বাজারে মাত্র 60 টাকা কেজি দরে এই মাংস বিক্রি হয়। তাই জোরালো হচ্ছে প্রশ্ন, বাঘ মারলে জেল হয়, বাঘরোল মারলে কি শাস্তি? এখানে আমরা বাঘরোলের মৃত্যু এবং আমরা এর হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশনের কিছু চিত্র তুলে ধরেছি এবং শিকার উৎসবে কিভাবে বাঘরোল মারা হয়ে থাকে তার কিছু ছবি এখানে তুলে ধরলাম। এই সকল কারণের জন্য বাঘরোল প্রজাতির জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। তাই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার IUCN এর রেড লিস্টে একে ভার্নারেবল স্থানে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রজাতিটির বিপদগ্রস্ততার কারণগুলিকে প্রতিরোধ করা না হলে ও এদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে অদূর ভবিষ্যতে এরা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী একে শিডিউল 1 স্থানে রাখা হয়েছে। কিছু বছর পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বাঘরোলকে রাজ্য প্রাণী ঘোষণা করা হয়েছে ও আইনতভাবে এদের শিকার নিষিদ্ধ। আসুন আমরা দেখে নিই আমরা কেন বাঘরোল সংরক্ষণ করব।
বাগরোল জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রের সর্বোচ্চ খাদক। এরা জলাভূমির বন্য বাস্তুতন্ত্র ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এই সর্বোচ্চ খাদকটি বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে গেলে পূর্ববর্তী খাদকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হবে। এই মেছো বিড়াল মাছ ছাড়াও ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি খেয়ে থাকে ও বাস্তুতন্ত্রে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তা না হলে ইঁদুরের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রচুর শস্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইঁদুর ঘটিত রোগ যেমন প্লেগ এর প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে। প্রকৃতি এই বাস্তুতন্ত্র, এই জীবজগৎ, এই বাঘরোলকেও সৃষ্টি করেছে বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ পথে। তাই প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট কোনো ভূমিকা অবশ্যই এর বর্তমান। তা হয়তো আমরা সবসময় বুঝে উঠতে পারি না। প্রকৃতি চায় বলেই এত কিছুর পরেও আমরা বেঁচে আছি, বাঘরোল ইত্যাদি প্রাণীরাও বেঁচে আছে। সুতরাং আমাদের নৈতিক কর্তব্য হলো বাঘরোল এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকেই বাঁচিয়ে রাখা। সংরক্ষণ করতে গেলে বাঘরোলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা আবশ্যক। তাই আমরা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং যে যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় তা হলো স্যাম্পলিং বা নমুনা সংগ্রহ, বাঘরোলের উপস্থিতি নির্ধারণ করতে তাদের যেখানে দেখা মেলে সেই সকল স্থানগুলিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা, নমুনা সংগ্রহ করা। সাইন সার্ভে মানে নির্দিষ্ট কিছু সাইনের উপর ভিত্তি করে তাদের উপস্থিতি নির্ধারণ করা, যেমন পায়ের ছাপ, মলের উপস্থিতি, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ। ক্যামেরা ট্র্যাপস অর্থাৎ বিস্তীর্ণ জলাভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা বসিয়ে তা থেকে ছবি সংগ্রহের মাধ্যমে বাঘরোলের উপস্থিতির মাত্রা, তাদের আনুমানিক সংখ্যা এবং কখন তাদের দেখা মেলে তার ধারণা পাওয়া যায়। কোশ্চেনারি বেসড ইন্টারভিউ বলতে জলাভূমি ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলের স্থানীয় সাধারণ মানুষদের সাথে কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাঘরোলের বর্ণনা, কার্যকলাপ ও বর্তমান পরিস্থিতি জানা। স্যাটেলাইট ইমেজ অ্যানালাইসিস অর্থাৎ উপগ্রহ কর্তৃক জলাভূমিগুলির চিত্র সংগ্রহ এবং পূর্বের চিত্র ও বর্তমান চিত্রের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা নির্ণয়। ম্যাপ জেনারেশন বলতে প্রাপ্ত সকল তথ্য থেকে বাঘরোলের সম্বন্ধে একটি সার্বিক রূপরেখা গঠন করা, তাদের বাসস্থানের মানচিত্র গঠন করা এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কর্মপন্থা অনুসরণ করা। আমরা এখানে কিভাবে স্যাটেলাইট ইমেজ এবং ক্যামেরা ট্র্যাপসের মাধ্যমে মানচিত্র গঠন করি তার কিছু ছবি এবং একটি ইন্টারভিউ ছবি তুলে ধরলাম। এখানে পাগমার্কস, ফিসাল পিলেট এবং অবশিষ্ট খাদ্যের উপস্থিতি দেখে বাঘরোলের অস্তিত্ব কিভাবে জানা যায় তার কিছু ছবি। পরবর্তী একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে ক্যামেরা ট্র্যাপ সেট করা হয় এবং সাধারণ মানুষদের সেটি ব্যবহার করতে শেখানো হয়। গড়চুমুক অঞ্চলে দামোদর নদীর উভয় পাশে গড়ে উঠেছে অনেক ইট তৈরির কারখানা। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে জলাভূমি। 2006 সালের চিত্র এবং 2011 সালের চিত্র যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিভাবে জলাভূমিগুলি নষ্ট হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক 2021 সালের একটি চিত্রতে দেখা যায় যে জলাভূমিগুলি প্রায় সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গেছে। চলুন আমরা দেখে নিই কিভাবে বাঘরোল সংরক্ষণ করব আমরা। কোনো জীব প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রথম প্রয়োজন তার বাসস্থান ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ। ওয়েস্টল্যান্ডগুলি হলো আমাদের পরিবেশের বৃক্ষ, তাই বৃক্ষের ন্যায় পরিবেশের দূষিত পদার্থ সরিয়ে এরা সুস্থ রাখে পরিবেশকে। জলাভূমি সংরক্ষিত হলে মাছ থাকবে, জলজ বাস্তুতন্ত্র থাকবে, বাঘরোলও থাকবে সুরক্ষিত। জলাভূমি এলাকাগুলি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তা দেখতে হবে। অবৈধভাবে জলাভূমি বুঝিয়ে বাড়ি, কলকারখানা তৈরি বন্ধ করতে হবে এবং যে জলাভূমি এলাকাগুলি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই স্থানগুলিকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। বাঘরোল ও জলজ বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। শহরের নোংরা অপরিশোধিত জল একমাত্র পরিশোধনের পরই নদী বা জলাভূমিতে ফেলতে হবে। জমিতে কীটপতঙ্গনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির ব্যবহার কমাতে হবে। কলকারখানাগুলির দূষিত রাসায়নিক পদার্থ, গরম জল, বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি নদী এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ফেলা নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষা ও সচেতনতা। শিক্ষার আলো ছোটবেলা থেকেই সবাই যেন পায় তা দেখতে হবে।
ও তাদের পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। স্কুল কলেজ ছাত্রছাত্রীদের এই সকল সংরক্ষণের কার্যক্রমে অংশ নিতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। অপরপক্ষে অবশ্যই সচেতন করতে হবে সাধারণ মানুষদের, তাদের মনের ভুল ধারণাগুলি ভেঙে দিতে হবে। পরিবেশে বাঘরোলের গুরুত্ব কতখানি তা বোঝাতে হবে এবং বর্তমানে মিডিয়া, টিভি, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংযোগ গড়ে তুলতে হবে ও সচেতন নাগরিক হয়ে উঠতে হবে আমাদের সকলকে। ল অ্যান্ড পলিসি সরকারিভাবে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বাঘরোল সংরক্ষণে আরো বেশি কাজ করতে হবে। বাঘরোল শিকারীদের সচেতন করতে হবে, অন্যথায় আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাঘরোল সংরক্ষণে নতুন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করাও অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা এখানে কিছু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের চিত্র তুলে ধরলাম এবং বিভিন্ন একাডেমিক ইনস্টিটিউশন থেকে যে ধরনের পোস্টার, লিফলেট দেয়া হয়ে থাকে সেগুলির একটি চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে। ডান দিকের ছবিতে একটি চিত্র দেখানো হয়েছে এবং সেটি অ্যাওয়ারনেস এবং কনজারভেশন ইনিশিয়েটিভ নেয়ার। আমি অত্যন্ত গর্বিত এটি বলতে পেরে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক যে অ্যাওয়ারনেস ইনিশিয়েটিভের প্রোগ্রাম চালু হয়েছে তার মধ্যে আমাদের কলেজ বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় তথা ইটেচানা কলেজ এর অন্তর্গত। এখন সর্বশেষে সংরক্ষণের যে কর্মপন্থাগুলি নেওয়া হয়েছে তার একটি সার্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরলাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকশন রিকভারি প্ল্যান গঠন করা হলেও কোনো সিস্টেমেটিক মনিটরিং স্কিম গৃহীত হয়নি। সমগ্র প্রজাতির মাত্র 51 থেকে 60% আইন দ্বারা সুরক্ষিত। এদের জন্য কোনো এক্সিটু কনজারভেশনের চিন্তাভাবনা গৃহীত হয়নি। তবে খুশির খবর এই যে বাঘরোল সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও এই কার্যক্রম চলছে। এরপর আমি পশ্চিমবঙ্গ জৈব বৈচিত্র্য পরিষদ থেকে প্রচারিত সচেতনতামূলক একটি পোস্টারের কিছু অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছি। জলার ধারে অন্ধকারে রাতের বেলায় ঘাপটি মারে, চোখ জলে রাত জাগা, অনেক কিছু যদিও রোচে, আসক্তি তার বেশি মাছে, নাম তার মাছ বাঘা। এই আমাদের রাজ্য প্রাণী, এসো তারে চিনি জানি, আর এক নামে মেছো বিড়াল, খোঁজে আবডাল ঝোপের আড়াল, ঘোরে ফেরে একা একা, সহজে তারে যায় না দেখা। জলে সে খুব সাবলীল, নদী জলা বা খাল বিল, আরেকটি নাম বাঘরোল, গোবাঘাও বলে, বিপন্ন এর অস্তিত্ব যেও নাকো ভুলে। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর গৌতম বীর মহাশয়কে, আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সরোজ কুমার ঘোষ মহাশয়কে এবং আমাদের বিভাগীয় সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগ দেবার জন্য এবং আমাদের এই সকল বলার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকল বন্ধুদের এবং এখানে উপস্থিত সকলকে। আমরা আমাদের এই সমগ্র প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করেছি যে সকল রেফারেন্স থেকে সেটি এখানে দেয়া হলো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনটি এইখানেই সমাপ্ত করছি। Thank you, Group F students. Now the session is open for interaction. I would request Dr. Banerjee to ask any question. Dr. Banerjee, please. Thank you, Dr. Roy. Well, it was indeed, I mean, both the presentations were very carefully framed, and definitely without the help of the respective teachers from the Department of Vijayanagaram Mahavidyalaya, it would have not been possible. So definitely kudos to all the teachers and whoever are presented behind this presentation, framing the presentation. And definitely a large applaud from the core of my heart to all my dear students who have always given their best to do whatever they can within their limited capacity.
technically I do not have anything to criticize, but a couple of points I would like to mention. Dear students, please remember, whenever you are using certain words, be very much aware of using it in a proper sense. It should not be spelled as spinning. One of the presenters, I'm not really very much likely to take up his or her name, who was presenting on the state fish, Tenualosa ilusa or Ilsha ilisha, whatever it may be. So do not, the word is spawning and not spinning. Keep this in mind, and be a little bit aware and cautious while checking the spellings. There were certain spelling mistakes. Be aware of that, because I sincerely hope that this presentation could be presented in a larger platform, and whenever you present this, please be aware of that. There was one spelling mistake uh, where there was the presenter was presenting regarding the IUCN norms with respect to the ILSHA protection conservation. It should be maintain or maintenance something. There was a spelling mistake, and I would like to inquire from. I mean, I would like to suggest a few points that please study, if possible, within your time frame and within your capacity, that if there are any differences with respect to the changes in the life history traits of those fishes with respect to the environmental factors or with respect to the seasons of the fish, and what is the role of, do you know, did you study what is the role of NMCG? I mean, the government of India has launched National Mission for Clean Ganga. So do you have any idea what role did it play, and did it play at all any role, the NMCG, towards upliftment or upgradation of these particular fish? And please don't forget to mention the role of SIFRI. SIFRI is also doing very well towards Ilish conservation. And very near to your college, there is a point near Bajberia where some Ilish conservation program has been started. So keep this in mind while you are studying that. And for this is, I mean, this is my observation with respect to the first group who presented upon the state fish, and for the next group who presented upon that particular state animal. So do not forget to mention the role of conservation breeding program that has been taken up by various agencies and various zoos around West Bengal as well as in different parts of India with respect to this thing of this fishing cat breeding program. And fishing cat is not only found, I mean, definitely not found not in the Western Ghats also. I mean, not only the Western Ghats or to the states of West Bengal. Several Himalayan states and the northeastern states have recorded, and very recently programs have been coming up with the government of Andhra Pradesh, government of Assam, that they are taking up certain research programs with respect to this fishing cat scenario. So have a look, have a detailed look at those research programs, and try to find out. I have a specific query, though it is somewhat related to my current inclination to this particular animal, that if the animal feeding is being impacted somewhat or the other due to the loss of their natural prey, and there are certain zoos and mini zoos in West Bengal where captive breeding or conservation breeding of the fishing cat has been taken up, and if possible try to visit those zoo and find out whether those captive bred animal are getting affected by the particular behavior or by the feeding or by the feed they are being given. So very recently I was awarded with 3 major projects, one of which is this particular fishing cat thing, and it has been awarded by the Department of Forest, Government of West Bengal. So it has that particular question
that has to be inquired whether the feeding behavior in the captive is going to impact their original behavior in the wild. So I would also, I'm taking this opportunity to put up this question before you, to look up at those zoos and captive bred regions and find out whether those feeding behavior or feeding regime is affecting their natural behavior. So with this few things, I think the entire presentation of both the groups have been excellent, and honestly feel that these two presentation could be could be one of the best presentation if they are presented elsewhere in a proper platform. So best wishes to all of you, and thank you for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Banerjee, for your minute observation and valuable comments. Students will follow, obviously, later. If now I am making this session open for all. If anyone have any question, you can ask the presenters. ম্যাডাম, আমার দুটো গ্রুপের কাছে একটা করে কোশ্চেন আছে, যদি অনুমতি দেন ম্যাডাম। আমি শিওর। প্রথমেই দুটো গ্রুপের স্টুডেন্টদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা খুব ভালো পরিবেশন করেছেন এবং সত্যি একটা মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশনা তারা করেছে। আমি প্রথমে গ্রুপ বি এর কাছে জানতে চাইবো যে এটা একটা ফানি কোশ্চেন, যে যদি আমরা বাজারে যাই, যে রোহু, কাতলা, মৃগেল, লাটা যে সমস্ত মাছ আছে তাদের জেনারেলি দাম, মার্কেটে দাম 200 থেকে 250 কি 300 কাছাকাছি, কিন্তু ইলিশ মাছ যখন আমরা কিনতে চাই নিয়ার অ্যাবাউট 1000 টাকা পার কেজি। হোয়াই ইলিশ ফিশ ইজ কস্টলি? কেন ইলিশ মাছ দামি? এটা আমার গ্রুপ বি এর কাছে কোশ্চেন। আর গ্রুপ এফ এর কাছে কোশ্চেন, তোমরা তো বলছো মেছো বিড়াল, মাছ ভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এটা তো নকচার্নাল তোমরা বলেছো তোমাদের যখন প্রেজেন্টেশন শো করেছো। রাতের বেলায় জলের মাছকে ধরা কিন্তু ভীষণ কঠিন, এরা কিভাবে মাছটাকে ধরে সেটা একটু আমার জানার ইচ্ছা, যদি তোমরা বলো। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, বলবো? ইয়েস বলো। মেছো বিড়াল মাছ অনেকগুলি পদ্ধতিতে ধরে থাকে। সাধারণত এদের থাবায় অনেকটা বড় বড় নখ থাকে এবং অনেক সময় থাবার মাধ্যমে এরা মাছকে জল থেকে তুলে আনে এবং সেখানে একটু স্থলভাগে এনে তারপর সেটাকে খায়। এবং অগভীর জলাশয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় মুখটাই জলের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে মাছটাকে তুলে আনে। এবং আরেকটি বিচিত্র পদ্ধতি এদের দেখা যায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে, এরা জলে যখন দাঁড়িয়ে থাকে কিছুটা দূরে নিজের হাত মানে সামনের পা দুটি নখ দিয়ে জলে একটু টোকা মারে এবং তখন মাছেরা ভাবে যে জলে হয়তো কোনো পোকা বসেছে এবং সেটি ভেবে মাছগুলি জলের ওপরের দিকে কিছুটা উঠে আসে এবং সেই সুযোগে এরা কিন্তু মাছ ধরে থাকে। থ্যাংক ইউ প্রণয়। আচ্ছা, আমি মানবেশদা করবে, তারপরে আমি করছি একটা। না, আমি এটা জাস্ট জানার জন্যই করতে চাইছিলাম। আমি তো এগুলো সম্বন্ধে খুব একটা জানি না। তা আমি যারা মেছো বিড়াল নিয়ে কাজ করেছো তাদের কাছে আমি একটা কোয়ারি রাখি, সেটা হচ্ছে যে মেছো বিড়াল কমে যাচ্ছে, তাদের বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে, তাদেরকে খাবার হিসেবেও গ্রহণ করা হচ্ছে, তা বাড়িঘর দরের জন্য তাদের স্বাভাবিক থাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সবই ঠিক আছে। কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি যে এগুলো নেই, একটা স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে। সেই স্বাভাবিক পরিবেশে মেছো বিড়ালের স্বাভাবিক শত্রু কারা? হ্যাঁ স্যার, সেভাবে কোনো শত্রুর উপস্থিতি আমি পাইনি। যেটা দেখা গেছে যে মানুষ ইজ এ প্রিডেটর অফ ফিশিং ক্যাট, আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এদের কম্পিটিটর কিছু হয়ে থাকে। যেমন ভোঁদর যে প্রাণীটা আমরা প্রথমে দেখালাম, সেও কিন্তু জলাভূমি অঞ্চলে থাকে এবং মাছ ধরে খায়। এবার তাদের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা কম্পিটিটর হিসেবে কাজ করতে পারে। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে আমার ভোঁদরটা আসবে আমি একটু ভাবছিলাম, কারণ ভোঁদর সম্বন্ধে আমি খুব একটা জানি না, তো মাছ খায় জানি। কিন্তু আমার কথা হলো যে যেমন জঙ্গলে আমরা দেখি, ধরো যে কোনো একটা খাবার একসঙ্গে হায়না এবং চিতা বাঘ নয়, চিতা, তারা হয়তো লড়াই করছে একটা খাবারের জন্যই।
এবং প্রায়শই দেখা যায় যে যেহেতু হায়নারা একটু শক্তিশালী হয়, তাই চিতাকে কিন্তু অনেক সময় তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। তো এই ভোঁদড় এবং এই মেছো বিড়ালের মধ্যে যদি এই ধরনের কোনো প্রতিযোগিতার আভাস থাকে, তাহলে তোমাদের চোখে কাকে তোমরা মনে করবে যে সে বেশি শক্তিশালী এই এই দুজনের মধ্যে, যে অন্যজন আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে? এরকম কিছু ইনফরমেশন তোমাদের কাছে থাকলে, না থাকতেই পারে, আমার এটা জানার জন্য তোমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করছো, পড়াশোনা করেছো বলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ স্যার, সেরকম কোনো তথ্য পাইনি, তবে মনে হয় যথাসম্ভব বাঘরোল বেশি শক্তিশালী এবং তার ক্ষমতাটা বেশি এবং সে শিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রাসী হতে পারে। এবং কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন তারা ক্যাপটিভিটিতে রাখা হয় অনেক সময় তারা আগ্রাসী মনোভাব দেখায় এবং কোণঠাসা হয়ে পড়লে কিন্তু তারাও কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার সময় হয়তো তাদের এই বিহেভিয়ার দেখা যেতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি সরোজ স্যারের কোশ্চেনটার উত্তর দিতে চাই যে ইলিশ মাছ কেন দামি। ইলিশ মাছ তো হ্রাস পাচ্ছে এর পরিমাণ, কিন্তু যত সমুদ্র তীরবর্তী থেকে সমুদ্র তীরে দূরবর্তী অঞ্চলে আমরা যাই, তখন ইলিশ মাছের দামটা, অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় মাছের দামটা কম হয়, কিন্তু গোয়া, কেরালা ইত্যাদি জায়গায়। কিন্তু যখন আমরা পশ্চিমবঙ্গ বা এইসব জায়গায় আসি, তখন ইলিশ মাছটা সমুদ্র তীরবর্তী থেকে অনেক দূরে অঞ্চলে পরিবহন করতে হয়, ফলে আমার মনে হয় যে ইলিশ মাছের দামটা এই কারণে বেশি হয়ে থাকে। আরে বাবা, মেরাইন ইলিশের দাম সবসময় কম, ফ্রেশ ওয়াটার ইলিশের দাম বেশি সবসময়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ওভার টু ইউ ম্যাডাম। I think Dr. Ghosh will ask some question. Dr. Kaushik Ghosh. কোশ্চেন ঠিক নয়, মানে যে আলোচনাটা হচ্ছে তার ইন লাইনে আমি একটা জাস্ট জানতে চাইছি, হয়তো সরোজ এটা বেটার বলতে পারবে স্টুডেন্টদের পক্ষে, আমি জানি না কতটা সেটা হবে। সেটা হচ্ছে সরোজ যেটা কোশ্চেন করলো যে রাত্রিবেলা কি করে ওরা ধরে, যেহেতু ফিশিং ক্যাট নকটার্নাল, তা রাত্রিবেলা কি করে শিকার ধরে। আমি আমার একটু অবজারভেশন বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে কিছু মাছ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে নকটার্নাল, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ফিশেস যেগুলো আমাদের কার্প জাতীয় বা এরা হচ্ছে কিন্তু ডায়ার্নাল ফিশ। এবং আমি দেখেছি রাত্রি হলে ওরা যেটা কি করে, ওরা হচ্ছে ওদের মুভমেন্টটা খুব স্লো করে দেয়, আর আপার সারফেস অফ দ্য ওয়াটার বডি যেখানে আছে, যেখানে অক্সিজেন রিচ থাকে কম্পারেটিভলি, ওরা সেখানে এসে খুব স্লো মুভ করে এবং ভেসে থাকে। এটা আমার নিজের অবজারভেশন। আমার মনে হয় হয়তো সেই একদম ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে নকটার্নাল হলে ওর পক্ষে সুবিধা হবে, ধরার সুবিধা হবে। এটা একটা আমার মনে হয়েছিল, এটা যদি হয় তাহলে একদমই, তাহলে সেটা জাস্টিফিকেশন পাওয়া যাচ্ছে। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে মানবেশদা যেটা বলছিল যে দুজনের মধ্যে কে জিতবে, আমার মনে হয় আমাদের এখানে যে অটার গুলো পাওয়া যায়, আমাদের পূর্বস্থলী তো কদিন আগে রিপোর্টেড হয়েছে স্মুথ কোটেড, এটা ডক্টর ব্যানার্জি ভালো বলতে পারবেন, এরা মনে হয় ডায়ার্নাল আর ফিশিং ক্যাট হচ্ছে নকটার্নাল। কাজে যদি একটা ডায়ার্নালের সঙ্গে একটা নকটার্নাল একই হ্যাবিটেট শেয়ার করে, আমার মনে হয় না খুব একটা ফিডিং হ্যাবিট নিয়ে তাদের মধ্যে কম্পিটিশন আসবে। ডক্টর ব্যানার্জি এই নিয়ে যেহেতু কাজ করেছেন, উনি একটু ভালো। বেসিক্যালি ফিশিং ক্যাটের যেটা কম্পিটিটররা আছে, সেটা কিন্তু শুধু অটার নয়, অটার ছাড়াও ফিশিং ক্যাটের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ফিশিং ক্যাট শুধুমাত্র কিন্তু মাছ খায় না। এটা আমাদের একটুখানি আরেকটু মডিফাইড, একটু রিফ্রেশ হতে হবে যে ফিশিং ক্যাট কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের যে পোল্ট্রি অ্যাটাকও করে, মানে ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, সেগুলো খায় কিন্তু ফিশিং ক্যাট। স্টুল ফিকাস থেকে, মানে স্টুল থেকে আমরা সেরকম অ্যানালিসিস করতে পেরেছি। এবং এইখানে কিছু ক্ষেত্রে, মানে এটা ঠিক এক্সট্রিম কেস অফ কম্পিটিশন নয়, বাট টু সাম এক্সটেন্ট এদের সাথে জাঙ্গল ক্যাট আর লেপার্ড ক্যাটের একটা মানে কম্পিটিশন দেখা যায়। সেই অর্থে যদি সব নর্মাল সিচুয়েশন চলে, সেই অর্থে ফিশিং ক্যাটের কম্পিটিটর বা এনিমিক্যাল অর্গানিজম বা ইন্ডিভিজুয়াল খুব একটা কেউ নেই অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য হিউম্যানস। কিন্তু ন্যাচারালি অকারিং যদি সব সিচুয়েশন নর্মাল থাকে, ন্যাচারাল যদি সবাই এক্সিস্ট করে, সেক্ষেত্রে জাঙ্গল ক্যাট আর লেপার্ড ক্যাট আর দেয়ার কম্পিটিটর সেখানটাতে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য অটার কিন্তু খুব তেমন অর্থে আবার কম্পিটিটর নয়, মানে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এদের মধ্যে। আমি আমার নিজের চোখে দেখা এরকম ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে অটার আর ফিশিং ক্যাট পাশাপাশি, আমি হাওড়াতেই একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে নিজের চোখে দেখে এসেছি
যে অটার মাছটা তুলে নিয়ে তাকে গিফট করছে যেন মনে হচ্ছে, যেন সেই পাশাপাশি দুটো বন্ধু বসে আছে সেরকম জিনিস আমি দেখে এসেছি। মানে তো exactly সেই ওইটুকুই, মানে ওইটুকুই বলা যেতে পারে। এখনো পর্যন্ত এটা নিয়ে আরো আরো আমাদের একটুখানি খোঁজ নিরীক্ষণ করতে হবে। এক্স্যাক্টলি সেই সেম অবজারভেশন আমারও হয়েছে সুন্দরবনে, যেখানে হচ্ছে ফিশিং ক্যাট এবং অটারকে আমি দেখেছি একই জায়গায় শেয়ার করছে আর কি, এবং একই সময়ে। হ্যাঁ, এটা খুব ন্যাচারাল এবং এটা খুব ন্যাচারাল ভাবেই হয় এটা। এবং অটারকে আমি বললাম যে অটারে যেন মনে হচ্ছে রিওয়ার্ড করছে কিছু একটার জন্য, এটা কিন্তু অবজারভেশন আছে, এরকম দেখেছি আমি, দেখে এসেছি ওদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে। তো অটার সেই অর্থে কম্পিটিটর হিসাবে নয়, বাট ওই থাকে মানে সহাবস্থান করে এই পর্যন্ত সেখানে। ওকে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। Now, I would request Dr. Soumyajit Banerjee to conclude the session. Yeah, thank you, Dr. Roy. So definitely it was a nice session, and as we all know that conservation, this particular aspect is an ardent article of the faith in India, and one of the earliest conservation act that was passed can be dated back to the time of Emperor Ashoka in the 3rd century. And since independence, India has taken several steps, significant steps rather, to conserve wildlife and its habitat through several administrative measures, such as establishment of legislation, notifying protected areas, undertaking special conservation projects to protect the threatened wildlife of India. The ethos of conservation are also reflected in the Constitution of India, and several laws have been implemented. There are several boards that have been constituted around the country across various steps, and one of the alternative and effective way to conserve the indigenous wildlife is to assign them a status quo. And accordingly, Government of India has declared several animals, be it the mammals, be it the bird, or be it any tree or any flower, to be the national emblem for the country. And similarly, each state has declared individual mammal, bird, tree, flower, fish to be the state flower, state mammal, state bird, state fish. So this particular assignment definitely ensures protection of those species within the state. And I sincerely feel that it is the responsibility of the respective state to take up necessary legislative procedures to declare them and then to ensure their conservation, and definitely ensure their augmentation in their population through different in situ and ex situ modes of conservation. Coming to the current webinar that has been done by the students under the aegis of Vijayanaran Mahavidyalaya, it is definitely a sincere effort, and I feel proud myself to be present at such a nice session where the students have tried their best to present and to compile the information they have received across different literatures they have surveyed, and I sincerely feel they have studied also. So during their preparatory phases, and I congratulate each and individual students as well as all the teachers, and I take this opportunity to thank the principal of Vijayanaran Mahavidyalaya, the head of the Department of Zoology, Vijayanaran Mahavidyalaya, respected teachers of the college. There are a couple of teachers who happens to be my seniors too in their respective capacities, Sarojda and Militadi. Both of them are very close to my heart. Thank you, Sarojda and Militadi, for giving me this opportunity. And Manavish sir is also, well known to me since I went to this college, a part of the Fishing Cat survey team a couple of years back. So I am definitely very honored, and I sincerely feel, as I would like to reiterate, that these two presentations would have been more appropriately placed in a national platform, given the opportunity to the respective students. Thank you all.
Thank you, Dr. Shomodit Banerjee, for coming here and join with us. I'm really thankful, and I'm giving a formal thank you on behalf of our department, and thankful to all my students. They make the venture very successful, and thank you, Dr. Saroj Kumar Ghosh, our head of the department, who made this very successful, and his effort is we know that very much. So today we are going to end our session. Tomorrow we will meet again. Thank you all of you. Good afternoon.